امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ مودی سرکار کو ایک اور دھچکا۔ امریکہ بھارت تجارتی مذاکرات منسوخ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی تجارتی وفد نے بھارت کا شیڈول دورہ منسوخ کر دیا۔ امریکی وفد نے 25 سے 29 اگست تک بھارت کا دورہ کرنا تھا۔ امریکہ نے بھارت کو روس سے تیل خریدنے کے معاملے پر خبردار کیا تھا۔ بھارت پر اضافی 25% ٹیرف عائد کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ اضافی ٹیرف کے بعد بھارت پر مجموعی امریکی ٹیرف 50% ہو گیا۔ روسی صدر جنگ ختم کرنے کے لیے ڈونباس ریجن پر قبضہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انکشاف۔ یوکرینی صدر کو جنگ ختم کرنے کے لیے روس کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کا مشورہ۔ کہا روس بڑی طاقت ہے اور یوکرین نہیں۔ سیز فائر نہیں بلکہ براہ راست امن معاہدہ ضروری ہے۔ پیوٹن نے ڈونباس کے بدلے فرنٹ لائن محاذ منجمد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ یوکرینی صدر نے پیشکش مسترد کر دی۔ یورپی اتحادی یوکرین کی حمایت اور روس پر مزید پابندیوں کے لیے پرعزم۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یوکرینی صدر کو ٹیلی فون 1.5 گھنٹے تک بات چیت ہوئی۔ ملاقات کے لیے امریکہ بھی بلا لیا۔ زیلنسکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن جائیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے یورپی رہنماؤں کو بھی ساتھ ہی مدعو کیا ہے۔ اگر سب منصوبے کے مطابق ہوتا ہے تو پیوٹن کے ساتھ اگلی ملاقات کا وقت طے کیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت مفید رہی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کریملن میں اجلاس سے خطاب۔ کہا ایک بار پھر روس کا موقف تفصیل اور سکون کے ساتھ بیان کرنے کا موقع ملا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنگ جلد ختم ہو اور تمام مسائل پرامن طریقے سے حل ہوں۔ ٹرمپ کے ساتھ گفتگو سے ضروری فیصلوں میں مدد ملی ہے۔ دہشت گرد اسرائیل باز نہ آیا۔ آج سے فلسطینیوں کو زبردستی جنوبی غزہ منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ فوجی ترجمان کے مطابق سیاسی قیادت کی ہدایت پر غزہ کے جنگی علاقوں سے فلسطینیوں کو جنوبی غزہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ رہائشیوں کو خیمے اور دیگر اشیاء بھی دی جائیں گی۔ اسرائیلی حکومت نے گزشتہ ہفتے غزہ سٹی پر قبضے کی منظوری دی تھی۔ ادھر امریکہ نے غزہ کے لیے وزٹر ویزوں کا اجرا عارضی طور پر معطل کر دیا۔ طبی اور انسانی بنیادوں پر بھی ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ طبی ماہرین کی تنظیم MSF کی مذمت۔ خیبر پختونخوا میں بدترین سیلاب سے اموات 328 ہو گئیں۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی ریلے سب بہا لے گئے۔ بونیڑ، باجوڑ، سبات، شانگلہ اور بٹا گرام میں تباہی اور بربادی کے نشانات۔ ہر طرف ملبہ، بڑے بڑے پتھر اور کیچڑ کے ڈھیر، مٹی کی تہوں تلے، راستے، گزرگاہیں اور گھر تک دب گئے۔ بونیڑ سمیت 5 اضلاع میں 31 اگست تک ہنگامی حالت نافذ ہے۔ بونیڑ کے متاثرہ علاقوں سے 5000 سے زائد افراد ریسکیو کیے گئے۔ پیر بابا میں اب تک 200 افراد لاپتہ ہیں۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ترجمان کے مطابق ملبے تلے متعدد لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن محتاط انداز سے کر رہے ہیں۔ ریلے میں بہہ جانے والے افراد کی لاشیں کیچڑ میں ہو سکتی ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق پانی اتنا آیا کہ 11 فٹ تک چڑھ گیا۔ چھتیں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ لوگوں کے پاس خود کو بچانے کی جگہ نہ بچی۔ پورے گھرانے لمحوں بھر میں پانی کی نظر ہوئے۔ موز اور ریلے جہاں سے گزرے نشانات چھوڑ گئے۔ لوگ گھروں، دکانوں اور راستوں کی صفائی میں مصروف۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء سمیت 200 سے زائد افراد کی نماز جنازہ ادا۔ بونیر میں اجتماعی نماز جنازہ میں عوام کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شہید پائلٹ کرنل سردار شاہد سلطان اور دیگر کی نماز جنازہ سول سیکریٹریٹ پشاور میں پڑھائی گئی۔ نماز جنازہ میں صوبائی کابینہ، سیکریٹریز، پولیس افسران اور شہداء کے لواحقین نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد میتیں آبائی علاقوں کو بھیجی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ امدادی سامان کی ترسیل بڑھانے اور راستے جلد از جلد بحال کرنے کا بھی کہہ دیا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین NDMA کا مسلسل رابطہ۔ ریسکیو آپریشنز کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔
खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। बताया कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मुतासरीन के लिए इमदादी काम मज़ीद तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सैलाब मुतासरा जिला बोनेर का दौरा, बारिशों और सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसानात और रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन बोले, जानी नुकसान का अजाला मुमकिन नहीं, माली नुकसान का 100% अजाला करेंगे। वज़ीर आज़म और चेयरमैन NDMA से राबते में हूँ, एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं। तीनों सूबों के वज़ीर आला ने भी फोन करके हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। सबसे पहले राब्ता सड़कों को बहाल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। खुराक और अद्वियात की फराहमी भी जारी है। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले तबाह पुल की नई तनसीब का काम जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते दिन रात काम कर रहे हैं। पुल का काम चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बोनेर में भी पाक फौज के मजीद ताज़ा दम दस्ते पहुंच गए। स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ के नीचे दबे हुए जख्मियों और लाशों की तलाश की जा रही है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की तकसीम। टीमें सैकड़ों मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुकी। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। चेयरमैन NDMA ने मुल्क में मजीद क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है, 2 हफ्ते कबल गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ उसी का फॉलो अप खैबर पख्तूनख्वा में नजर आया। आइंदा 3 से 4 हफ्तों में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और शुमाली पंजाब में क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में आज से मजीद बारिशों की पेशगोई। बुनेर, पिशावर, मर्दान, नौशहरा, DI खान, टांक, मोहमिन, लकी मरवत और वजीरिस्तान में फ्लैश फ्लड का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। NDMA ने 31 अगस्त तक सयाहों को बालाई इलाकों के सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर सैलाबी रेलों की तबाही। मजमूई तौर पर 21 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। गिजर, दियामर, भंडर और शिगर में मकानात, फल और सड़कें बह गई। स्कर्दू में 6 पुल दरियाबुद। शाहराह बल्तिस्तान पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आने से लाहौर का सैया जाँ बहा। स्कर्दू की मरकजी शाहराह कई मकामात पर टूट चुकी। हजारों मुसाफिर और सैयाह शाहराह के दोनों अतराफ महसूर। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए खौरनोश की किल्लत पैदा हो गई। वादिये नीलम और मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से शदीद जानी और माली नुकसान। रास्तों के साथ इमारतें और गेस्ट हाउसेस भी बह चुके। सैकड़ों सैयाह महसूर हैं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी तीसरे रोज भी मुअत्तल। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, ईरान, कुवैत, रूस, जापान के ताज़ियती पैगामात। रूसी सदर प्यूटन ने सदर ममलिकत आसिफ जरदारी को खत लिखकर सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से ताज़ियत, मुतासरीन के लिए इमदाद की पेशकश की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को कुवैती हम मनसब का टेलीफोन। वली अहद सबा अल खालिद की जानिब से ताज़ियत। मुश्किल खड़ी में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब का भी पाकिस्तान के साथ ताज़ियत का इजहार। जापानी वज़ीर आज़म का भी सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी की। सियासी मुसालहत सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगने से मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियासी मुसालहत का रास्ता बता दिया। ब्रसल्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा, तब्दीली की अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक्तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने मुल्क पाकिस्तान का मुहाफिज बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश हकीकी है, इसीलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। अब बाकी दुनिया भी फॉलो कर रही है। फील्ड मार्शल ने भारत को खबरदार किया कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। अफगान हुकूमत भी तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। फील्ड मार्शल ने जंग के दौरान वजीर
سوڈان میں ریپڈ فورسز کی شہر الفاشے پر گولہ باری، 17 شہری ہلاک، 25 افراد زخمی ہوئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی کی ابتر صورتحال کی وجہ سے لوگ طبی مراکز تک رسائی سے قاصر ہیں۔ ایئر کینیڈا کے فضائی میزبانوں نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے 72 گھنٹے کی ہڑتال کر دی۔ ایئر لائن نے تمام پروازیں معطل کر دی۔ روزانہ 1,30,000 سے زائد مسافروں کے ٹریول پلان متاثر ہونے لگے۔